निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो भगवते विराजेश्वराय। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋದ ಸಲ. The 6th shloka of the 14th chapter was covered last time. In this 14th chapter, the main core point Lord explaining is the interplay of the three gunas right from the beginning of the creation, and that means right from the birth of the fetus, right from the birth till the death, the three gunas are carried over from the previous births, and also they carry the karmashesha of the previous births, and accordingly by their own interplay, by their own swabhava, by their own natural tendencies, the three gunas actually totally bond the jivatma into the deha bhava or sharira bhava. So the bondage or bandhana is mainly due to interplay of the three gunas. This is the 4th point in this chapter. Sattva, Raja, Tama. The 6th shloka is very difficult to really understand the core meaning of the 6th shloka itself, because there are 2 points here. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. Acharya Bhagavad-pada has given a beautiful commentary on that aspect. What aspect Lord has actually concealed? What aspect He has projected? Sattva is the most cherished value in life. Sattva guna, the quality of sattva, to be in sattva guna, to be called as a sattva guni or a sattvic person is the goal or the aim of the life for all human beings. Vedanta is very clear on that. All Mahatmans are very clear on that. What is that we should develop? We should strive to develop this sattva guna in our life. It is so difficult to catch hold of this tendency, that is swabhava, convert that into our natural swabhava. That is very difficult. All the three gunas are there in the mind, and the three gunas are nothing but part of Maya itself. They are there, but very rarely sattva guna predominates. ಬಹಳ ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ವ ಗುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. It exhibits itself. So Mahatmans, normally they say, all learned people, wise men, jnanis, they say as a first step you develop sattvika bhava. That is very important. Without sattvika bhava, now we cannot further progress in spiritual field. So everyone, even a jnani, should develop sattvika bhava, so that his life becomes prosperous and happier. He always dwells in that sattva bhava antandre, his life becomes totally fulfilled. He may not get
salvation or enlightenment in this birth itself by sattva guna alone, but that will push him towards further spiritual development. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಾಚಾರ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ, ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. All of us, we have to reach that level only. Without reaching sattva guna, we cannot go beyond that. So the final step before enlightenment is stabilizing in sattva guna. But sattva itself cannot give you salvation. Idu basic point. Sattva guna ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ, ದೈನ್ಯತೆ, ಮರುಕ, ಉದಾರತೆ, ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್, highly merciful. He never wishes bad to anybody. He always wishes good for everyone. Never he utters a lie. Never he goes beyond dharma. Never he performs any nishiddha karma. If at all he performs all vihita karma only, as enjoined in the Shastras and Vedas. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸದಾ ಭಗವತ್ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಗವನ್ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಭ್ಯುದಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಹ. ದ್ವೇಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರು ಹಾಳಾದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಸತ್ವಗುಣಿ. ರಾಗಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹವನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಸತ್ವಗುಣಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸತ್ವಗುಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂಧನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಸುಖದ ಆಸೆ, ಆ ಆನಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಆ ಬಯಕೆ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಇದು in the deeper sense, there is the Sukshma Ahankara working here, as all Mahatmas point out. Our Gurudev has mentioned this point very clearly. All Mahatmas. Without the knowledge, a Sattvaguni will possess a subtle ego. What is a subtle ego? By doing such good work, I am getting that bliss, I am getting that joy. Because I am helping people, because I am wishing good for people, because I am going out of the way to help people, to guide people, to bring them on the normal line, there is something called inner happiness, which I am craving. Without my knowledge, my mind wants that all the time. So if the mind is after the pleasure, the joy of the benefit of Sattvaguna, that itself is a bondage. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಂ ಅನಾಮಯಂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿದೆ, ಅನಾಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ 2ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಗೇನ ಚ ಸುಖ ಸಂಗೇನ ಬದ್ನಾತಿ ಅನಘ. ಅನಘ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ,
ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನನೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಸಹ ಸತ್ವಗುಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಗೇನ ಚ ಸುಖ ಸಂಗೇನ ಬಧ್ನಾತಿ. ಆ ಸುಖವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಆನಂದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ 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 ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಸುಖ ಆನಂದ ಯಾವುದು? ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆನಂದ, ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಸುಖ. ಆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ಪರಿಭಾಷಣೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಐ. The moment you start like that, I know everything, I know what is jnana, that means you are indirectly proclaiming that you are a jnani. You start the sentence with I. That is the subtle ego. Sukshma ahankara, mano sharira bhava, deha bhava ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಬಾಂಡೇಜ್. ಸುಖ ಸಂಗೇನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗೇನ ಬಧ್ನಾತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ದ ಜೀವಾತ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ resulting as a part of a super ego, subtle ego, and the happiness and knowledge that will bind. So ಸತ್ವಗುಣವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಂಸೆನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ದ್ವೇಷವೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಆನಂದವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅತೀತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ವೇ ಜ್ಞಾನಿ. ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದು ಅದು ಗುರುಕೃಪೆ, ಸಾಧನಾ ಬಲದು. ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಆತ್ಮಬೋಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮಬೋಧ ರಿಟನ್ ಬೈ ಭಗವತ್ಪಾದ, ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಭಗವತ್ಪಾದ. In both the cases he has made it very clear. So sattva means purity of mind, but it is still with subtle ego, sharira bhava. Only with the purity of mind you will not be enlightened. Brahmajnana will not disseminate there inside automatically. So you have to go beyond this sattva, means he uses the word vishuddha sattva, purest of the pure sattva. ಸತ್ವಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸತ್ವ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ವ, ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸತ್ವ. Only when you cross over sattva, then you become gunatita.
Because already you have crossed over tamas. Without crossing over tamoguna, you cannot cross over rajoguna. And without crossing rajoguna, you cannot come to satvaguna, pradhana, in life. ಸೊ ತಮಸ್ಸು ರಜಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿ ನಂತರ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ಕಾರಣ, ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಾದ್ರೆ, ಆ ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಅಂತ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಟಿದೆ. ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಂ ಅನಾಮಯಂ ಸುಖ ಸಂಗೇನ ಬಧ್ನಾತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗೇನ ಚಾನಘ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ವಗುಣವೇ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಗುಣಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ slowly. It cannot happen in one day, it cannot happen in 1 month, it cannot happen in 1 year, like that. But with a determination and Guru Bhakti, with a total devotion to our Guru, that is total devotion means surrender. Without any doubt at all, yes, I am at the feet of the Guru and he has shown me the way and he will lead me to the goal. All that I am supposed to do is follow what he has told me, that's all. ನಮಗೆ ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಬಿಲೀಫ್, ಡಿವೋಷನ್, that will take care. So all the 3 are there, but among the 3, first we have to strive to give up tamoguna as much as possible. Give up rajoguna as much as possible. Then let us stabilize in satvaguna. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಜೀವನದ ಮೂಲ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಕೃಪೆ ಆಗಬೇಕು. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬರೀ ತಮೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಬರೀ ರಜೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ದೂರದ ಮಾತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. He had explained that to me also and to others also long back. Now that is recorded later by the insistence of Mr. Sheshadri in that epilogue of the Pathway to Enlightenment book. I remember what Gurudev has said. He himself told as an example, even after attaining Brahmajnana in Rishikesh, he had gone to his Gurudev, our Paramaguru, Vidyananda Saraswati. ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನು? ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ, ದೇವ ಭಾಷೆ,
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ. ಅದನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎದುರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್, ಟು ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ Sanskrit is such a most important language of gods, as it is called. Now he was interested to promote the development of the language, Sanskrit language. And our Paramaguru told him, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಯಾವುದು? ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಉಳಿಸೋದು, ಬೆಳೆಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಬಯಕೆ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿಸೈರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ then he said, if you develop this desire now, what happens? This desire, this sattvic desire cannot be fulfilled in one's lifetime. Then you have to again take number of rebirths and rebirth and rebirth and rebirth in order to continue this line of intention to complete. ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಯಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಬಯಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಜನನ ಮರಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನಿಯಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಯಕೆ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗುರುದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಭಾವನೆ ಬರದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ. ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಒಂದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಚಪಲ ಆಯಿತು, ಅದೊಂದು ಬಯಕೆ ಆಯಿತು, ಅದೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ಟಲ್ಲಿಗೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಮ್ಮೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಇನ್ನು 1000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜನಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧಪ್ಪತನ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕೈವಶ ಆದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು. ಹಾಗೆ
ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಮೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಜೋ ರಾಗಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಧಿ ತೃಷ್ಣಾ ಸಂಗ ಸಮುದ್ಭವಂ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಕೌಂತೆಯ ಕರ್ಮ ಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಂ. Now this can be understood with the earlier background of Sattva-guna. Rajah ragatmakam vidhi. Vidhi means listen, understand, tilkopa, assertion. Vidhi, when Lord uses the word vidhi means Arjunange, nodappa idan tilko. Now remember this. Now when he says, when this word is used, vidhi, it is assertive ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ, ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ, without any doubt, it is a total assertion by the Lord. What is that assertion? Rajah ragatmakam. This rajoguna is out of pure passion. Raga means passion, moha, attachment. It is ragatmakam. Trishna sanga samudbhavam. Trishna means thirst, insatiable thirst. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತೀರದ ಬಯಕೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಯಬಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ತೃಷ್ಣ. ಯು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಒನ್ ಡಿಸೈರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಯು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. Desire after desire, desire after desire will be there in the mind. That is Trishna, unfulfilled desires. Trishna Sanga Samudbhavam. ಈ ರಜೋಗುಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೃಷ್ಣ ಸಂಗ ಸಮುದ್ಭವಂ, ತೀರದ ಬಯಕೆ, ಆಸೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಂಘ, ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ರಾಗಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಕರ್ಮ ಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಂ ನಿಬಧ್ನಾತಿ. ಅದು ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ, ಜೀವಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಜೋಗುಣ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಜೋಗುಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್. he will never sit at one place even for 1 minute ಅಂತ. Always mind is thinking something and his body is moving accordingly. There are always desires and desires. ಯಾಕೆ? Because of passion, because of attachment. So rajoguna is the nature of passion and it is born out of desire and association and binds the atma, jivatma, to continuous action by attachment. Binds the jiva by its own continuous action. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಆಸೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಬೈಕೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮುಗಿತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಥೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿಥೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್. ಜೀವನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬಿಸಿ acting for the sake of name and fame, wealth and position. ಕೇವಲ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪ್ರಭಾವ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತೀರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಜನಗಳನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮನ್ನಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಜನಗಳಿಂದ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ರಜೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ.
ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಸಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಬಂಧನ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ರಜೋಗುಣ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ದಸೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಜೀವ ಬೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್, ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್. ತಮಸ್ತ್ವಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಪಿ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ, ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ. ತಮೋಗುಣ. ನೌ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ತಮಸ್ತ್ವ ಅಜ್ಞಾನಜಂ, ತಮಃ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ. ತಮಸ್ತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ತು is added. Tu means but ಅಂತ. ತಮಃ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮಸ್ಸು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮತಿಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಮೋಹ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್. The person is totally deluded because of ajnana or ignorance. Delusion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಏನು, ತನ್ನ ಗುರಿ ಏನು, ಮಾನವನಾಗಿ ನಾನು ಏತಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು, ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆಲಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಆಲಸ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಮಾದ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಇದು ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಅರ್ಜುನ. ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಪಿ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ. ಸೊ ತಮಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ತಮೋಗುಣ? ಅಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. This tamoguna is born out of ignorance, avidya, ajnana, moola ajnana, moola vidya, moola avidya. What is ajnana? The moola ajnana or karana sharira, in other words, is I am the body. ಅದೇ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಆ ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದು ತಮೋಗುಣ. ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ. ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ತಮೋಗುಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಚ್ಚಾಕೋದೇ ಅಜ್ಞಾನ. ಹೋದ ಸಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ದಪ್ಪವಾದ ಮೋಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಓ, ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನ? ಇದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದಪ್ಪನೆಯ ಮೋಡ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ. ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಇಸ್ ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ದಿ ಜೀವಾತ್ಮ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾರೋಪ. ಇದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಭಾವ, ಅದು ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಸೊ ದ tamas or tamoguna is born out of gross ignorance, which binds our jivatma with inertia, alasya, laziness, alasya, somaritana, alasya, inert nature, inertia, sloth nature. We don't feel like working at all. We don't feel like doing any work at all. We always feel like sitting at home. We always feel like sleeping on the couch. There is no direction to the life. I don't know what I should do in life. How to earn money, how to look after samsara. Nothing of that sort. Mind is completely dull.
ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡೆಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಜೀವಚ್ಛವ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೊತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆ, ಆಲಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಆಲಸ್ಯ, ಸೋಮಾರಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. See, the laziness, that sloth nature, inert nature increases day by day when we become more and more tamoguni. When tamoguna dominates in our mind. So, you become a sort of an intoxicated person. You are intoxicated with sleep and laziness. In fact, even for all of us, sleep is very essential. And that sleep is induced by tamas. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಯಾಕೆ? ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಇಲ್ಲ. Every living creature requires a rest in the form of sleep, as we call, or in some other form. So without rest, body metabolism cannot be recharged every day. So some animals take rest in the daytime. They are nocturnal. But most of us, we take rest in the night time. Diurnal, as we call it. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಮಸ್ನಿಂದನೇ ಬರೋದು. ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದಾಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸದಾಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೋ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ತಮೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಾಪ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್, ಇನರ್ಟ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್. That is delusion. That is what our Gurudev uses the word. So, tamastvajnanajam vidhi mohanam sarvadehinam pramadalasya nidrabhistannibadnati bharata. Alasya, laziness, nidra, sleep. What is pramada? Tamoguna binds individual by pramada. Vedantic word. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ತಮೋಗುಣ. ಪ್ರಮಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಪ್ರಮಾದ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹೌ ತಮೋಗುಣ ಬೈ ಪ್ರಮಾದ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಜೀವಾತ್ಮ and the body consciousness. Pramada means what is not to be done, constantly doing that. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ, ನಿಷೇಧ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. What is not to be done, what is nishiddha, always do that only. Second, what is to be done, always avoid it. So both ways, pramada. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾದ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಮಾದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಡೂಯಿಂಗ್ evil things all the time, in simple. Doing wrong things in short, ಪ್ರಮಾದ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದ್ವೇಷ ತರಬಾರದು, ನಿನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿ ಮಧುರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮಾದ. ಸೊ ತಮೋಗುಣ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್, ಪ್ರಮಾದ, ಅಂಡ್ ಆಲಸ್ಯ, ಲೇಸಿನೆಸ್, ಅಂಡ್ ನಿದ್ರಾ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ. So next, all the three he takes up in one shloka to summarize the next shloka. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ. one line definition, easy to remember. So if you remember the background, then this becomes easy. He is ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ. ಸಂಜಯತಿ ಪ್ಲಸ್ ಉತ, ಸಂಜಯತ್ಯುತ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ, ಸತ್ವವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ. ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ವ ಇದೆ. ಸತ್ವ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ರಜ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಣಿ ನಿಬದ್ಧಾತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ರಜೋಗುಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳೇ ಪ್ರಧಾನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಜೋಗುಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್. ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯತು ತಮಃ ತು, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ ತಮಃ, ತಮಃ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ಯ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮುಸುಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಮಾತೆ ಸಂಜಯತಿ, ಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮುಸುಕಿ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಮೋಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿ ನೂಕುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ತಮೋಗುಣ ಆಕ್ಚುಲಿ clouding our wisdom, jnanam avrutya, clouding the jnana itself, the self-shining atma itself. It binds jivatma with pramada, always with doing wrong things. It induces you all the time to do wrong things, evil things. ಸೊ ಪ್ರಮಾದ ಎಸ್ಕುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ತಮಗುಣ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಹಾಭಾರತ ಮೂಲ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸನಸ್ತು ಜಾತ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದುರನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಬೇಡಪ್ಪ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ, ಕೌರವ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಯುದ್ಧ, ಬೇಡ, ನೀನು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಮೋಗುಣ, ಪ್ರಮಾದ. ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುದು. ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಮ್ to Hastinapura, Duryodhana never agreed ultimately. That is because of tamoguna pradhana. Ade pramada. Pramada is that yaru ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Same thing true with Ravana also. How many people advised him when he kidnapped Sita Mata? Obra Ibra. His own wife Mandodari, his own brother Vibhishana, apart from others, and his own another brother Kumbhakarna, before he went for war, knowingly well that he is going to be killed by Rama,
ಇವನ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ರಾವಣ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೀನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ, ನೀನು ಸಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತೇಳಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾದ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ತೋತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತಿ. ಸೊ ದಟ್ ತಮೋಗುಣ binds with error. ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ, ರಜಸ್ ಸತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ತಮಸ್ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತತ. This is an important point. Lord is making very clear. The point is very simple but profound. The core meaning of the shloka here is all the three are interplay. They are there interplaying in our mind all the time. All the time. All the three are present. Don't be under the illusion that only one is present. All the three are present. But at any given time, one out of the three will suppress the remaining two and exhibits itself as a swabhava. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡನ್ನ ಅದುಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಎದ್ದು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸತ್ವಗುಣ is shining in a human being ಅಂದ್ರೆ, that sattva is predominantly dominating, suppressing raja and tama. When rajoguna is prominently visible by his actions, consequentially it is suppressing sattva and tama. When only tamoguna is predominant all the time, then automatically, tamoguna is suppressing sattva and raja. So all the three are there, they interplay. So Vedanta is very clear. All the three are there. Our job is to always give up. Our job is always to suppress. Our job is totally discard tamoguna and rajoguna, and let us be all the time be in sattva guna. That is what the Vedanta says very clear. Once you reach predominantly that aspect of life, then it is easy to go beyond sattva guna, as told earlier. Rajastamascha vibhuya sattvam bhavati bharata. Abhibhuya means by suppressing. Rajaha tamaha abhibhuya sattvam bhavati bharata. ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಸತ್ವ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ರಜಃ ಸತ್ವಂ ತಮಃ ಚ ಏವ ತಮಃ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಥಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತಮೋಗುಣ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಮೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಎರಡನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ರಜೋಗುಣ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Lord is saying ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಜೋಗುಣಿಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ಏನನ್ನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋದು ಅದು ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹಿಂಸಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ,
ಸೇಡಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರತಿಕಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ದರೋಡೆ ಮಾಡೋದು, ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಸಿ they appear to be real white collared or ordinary cutthroats in society. Always they are trying to make money out of the other's suffering. Always embezzle money, always indulge in corruption, corrupt practices, always try to give problem to others so that he can come up in life. See, that is tamoguna prabhava. That always happens. So sattva prevails by suppressing raja and tama. Raja prevails at times, suppressing tama and sattva. Tamoguna prevails, suppressing sattva and raja. See, very out of the three, you can have the combination. So at times when you see a person, the way he is behaving, you can make out whether he is under the influence of tamoguna at that moment or at that time, or whether he is under sattva-guna influence, or whether he is under rajoguna influence. All the three are there exhibiting themselves repeatedly, cyclically. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಗುಣ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಗುಣ ಇದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವರಾಗೂ ಇರ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಅಷ್ಟೇ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೇದಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಆಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರಜವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನ್ನ ಝಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಯಮದಿಂದ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸತ್ವಗಳ ಪ್ರಧಾನದಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ the effect of tamoguna on my mind, the effect of rajoguna on my mind. Let me be always in sattva. Let me be sattvic. This is God-fearing attitude. All Mahatmans enshrine that point in them. You always be a sattvic person. No Mahatman will say you be a rajoguni all the time. No Mahatman will say you be always tamoguni. Everybody says you be a sattvic person, not a rajasic or tamasic. Because once they bless us to be sattvic personality, then it is easy to climb in the spiritual path by Guru's grace. ನಮಗೆ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುದೇವ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ ರಜೋಗುಣ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಲಿ, ಸತ್ವಗುಣ ಮೊದಲು ಬರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೊದಲು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ಈ ಸತ್ವವನ್ನು ಮೀರೋ ಶಕ್ತಿ ನೀವೇ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಸತ್ವದಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣವೇ ಬೆಳೆದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ. That is why our Gurudev had made a repeated one statement all the time. Sadhana means giving up so many things, giving up tamoguna, giving up rajoguna, and finally giving up satvaguna also. So next shlokas, Lord gives ideas how to identify a sattvic person. When you look at the behavior, how to identify a rajasic person, how to identify a tamasic person. ಇವಾಗ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ ಸಾತ್ವಿಕ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ಇವನು ರಾಜಸಿಕ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ಇವನು ರಜೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನ, ಸತ್ವಗುಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನ, ತಮೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಗಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಹ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂದೇಹ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಸತ್ವಗುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ.
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत सत्त्वमिति प्लस उत ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत ज्ञानं यदा विद्यात् ವಿವೃದ್ಧಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿವೃದ್ಧಂ, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ. अस्मिन् देहे यदा सर्वद्वारेषु प्रकाशಂ ಉಪಜಾಯತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೋಡುವವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಾರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್, ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ವದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಆತನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರಕಾಶ ಏನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಸದಾಚಾರ, ಶುದ್ಧ ಆಚಾರ, ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ, ಆತನ ಮಾತು ಇದೆಯೋ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖತೆ, ಕರುಣಾಮಯ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ. ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the purity of thoughts and actions as visible from a person. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಆತನ ಮಾತು, ಆತನ ನಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲವೂ, ಆಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತದಾ ಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿವೃದ್ಧಂ. ಆಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿವೃದ್ಧಂ. ವಿವೃದ್ಧಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸತ್ವಗುಣ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇರ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ and the brightness radiates from his body, from his mind, from his action, from his sight, from his words, from his upadesha. So once you see that, then you can always safely think that sattva is predominating. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದು ಸತ್ವಗುಣವೇ. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆಪ್ಪ, ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ವಮಿತ್ಯುತ. ಸತ್ವಮಿತಿ ಉತ. ಉತ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು, therefore ಅಂಡ್ ಅಂತ. ಸತ್ವಂ ಇತಿ ವಿವೃದ್ಧಂ ವಿದ್ಯಾತ್. ಸತ್ವಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, when his actions are pure, his advice is pure, his sayings are pure, upadesha is pure, his way of life is pure, then always think that he is sattva-guna pradhana vyakti. Sattva-guna is increased, it is radiating itself.
ಸತ್ವಗುಣ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದೇ, ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಗುರುಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ 11th ಶ್ಲೋಕ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯಶೋದಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ.